ॐ नारायणः परो व्यक्ताद् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वेषबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जात् योगमविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।
तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसङ्गितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विचायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗೋ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಧ್ಯಾಯಃ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೂಢನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆರೂಢನು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆರು ರುಕ್ಷುಹು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವನು ಅವನು ಎಂಥವನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವನ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶನೈ ಶನೈ ಉಪರಮಿ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆತುರತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಆತುರದಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತುಂಬ ಗಂಭೀರದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಯಾರೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ತಪಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನು ಹೆಚ್ಚು ತಪಸ್ಸು ಅದು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಅವನು ರಾಗಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾರದರು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಯೋಗಿ ಯೋಗಮಾಯದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ನೀವು ಹೆಂಗೂ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಗಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಯಾಗಿ ಕೂತಿರೋನು ಅವನು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೋ ನಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾನೆ. ನಾರದರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇವನು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಂತ ಅಭಿಲಾಷಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ನಾರದರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟು ಆ ಯೋಗಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಅಪ್ಪ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ್ಮ ಎತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಹೋ, ಇನ್ನೂ 3 ಜನ್ಮನ? ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ? ಈಗಲೇ 4-5 ಜನ್ಮದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ತಪಸ್ಸಿರ, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷನೂ ಬೇಡ, ದೇವರು ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಎದ್ದೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆತುರತೆ ಇತ್ತು ತನಗೆ. ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ ನಾರದನಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆ ರಾಗಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋನ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳೇ ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಗಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಳೆಗಳಿದಾವೋ ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು. ಆದರೂ ಅವನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಂತ. ಓಹೋ ಅಂತ, ಯಾಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಅದೇನು ಸಣ್ಣ ಜನ್ಮಗಳಂದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವನ ತಾಳ್ಮೆ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಓಪಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಬರೋ ಫಲದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಹನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಶನೈ ಶನೈ ನಾ ಸಹಸ ಉಪರಮೀದ್ ಉಪರತಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕಯ ಬುದ್ಧ್ಯ ಕಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟಯ ಧೃತಿಗೃಹೀತಯ ಧೃತ್ಯ ಧೈರ್ಯೇನ ಗೃಹೀತಯ ಧೃತಿಗೃಹೀತಯ ಧೈರ್ಯೇನ ಯುಕ್ತಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಆತ್ಮ ಏವ ಸರ್ವಂ ನ ತತಃ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಇತಿ ಏವಂ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್
ಏಷ ಯೋಗಸ್ಯ ಪರಮೋ ವಿಧಿಃ. ಉಪರತಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಕಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯ ಕಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟಯ ಧೃತ್ಯ ಧೈರ್ಯೇನ ಗೃಹೀತಯ ಧೈರ್ಯೇನ ಯುಕ್ತಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಾಂ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಆತ್ಮ ಏವ ಸರ್ವಂ ನ ತತಃ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಏವಂ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್. ಏಷ ಯೋಗಸ್ಯ ಪರಮೋ ವಿಧಿಃ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶನೈ ಶನೈ ಅಂದರೆ ನಾಸಾಸ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಪಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಪರತಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಒಂದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಫೋನು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದತ್ರ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಓದೋದು ಮತ್ತು 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಓದೋದು, ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸತಿ ಓದೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದರು. ಬಿಡುವಾಗ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಗನ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಟಕ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಕಡೆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿತಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಹನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸಗಳಾದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟಯ ಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯ. ಧೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯೇನ ಗೃಹೀತಯ, ಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯ ಧೈರ್ಯೇನ ಯುಕ್ತಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 1.5 ವರ್ಷ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಏನೂ ಇಲ್ದಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. 1.5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಏನು ಅನುಭೂತಿಗಳು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ. ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಕಾಲುವೆ, ನದಿ ಥರ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಅದ್ದೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡೋದು. ಫುಲ್ಲು ಕಷ್ಟ, ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿಯಿಂದ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ ದಡದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವು ಯೋಗ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಆ ಅಳಿಲು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್. ಏನು ಅಳಿಲು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಬಾಳದಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನದಿಯೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ನದಿಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ನದಿ ಮೇಲೇ ಕೋಪ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ ನಗ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹುಚ್ಚಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೀರಂತ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೀರಂತ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇದು ಆಗೋ ಕೆಲಸನ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಥರ ಹೆದರು ಪುಕ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? 1.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ವಾಪಸ್ ಎದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಂತ. ನಿನ್ನಂತ ಹೆದರು ಪುಕ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನದಿಯನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸೇಡನ್ನು ನಾನು ತೀರಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಥರ ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಶಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಅದಕ್ಕಿರೋ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನು ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಒಂದು ಸತಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ರೆಗನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲೊಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಿಂಗೆ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮೂತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ದಡದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ದು ದಿಂಡಿಮ ಸಣ್ಣ పక్షి ఎట్లా తెలుగులో ఏమంటారు? దిండి పక్షినా? ఎట్లుంటుందా? పిచ్చి గూని ఎట్లుంటుందా పేరా? ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸಮುದ್ರನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಬಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಗರುಡ ಮಹಾರಾಜ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಗರುಡ ಮಹಾರಾಜ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರೋನು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸವಾಲಿದು, ಸಮುದ್ರನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಂದರೆ ಆವಾಗ ಗರುಡನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಆವಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು. ಹಾಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ, ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆದರೂ, ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, ಆ ಮಟ್ಟದ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟದ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವಂ ಸಂಭವಂ ಮಾಯಾತಿ, ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಆತ್ಮ ಏವ ಸರ್ವಂ ನಾತತಃ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಇತಿ ಏವಂ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೆಟ್ಟ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನದಿ ಥರ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮರಗಿಡಗಳ ಥರ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಥರ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಥರ. ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಥ ಒಂದು ಮನಃಕೃತ್ವ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಏಷ ಯೋಗಸ್ಯ ಪರಮೋ ವಿಧಿ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವಿಧಿ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮನಸ್ತತ್ವದಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ತತ್ರ ಏವಂ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕರ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತ ಯೋಗಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತೋ ಯತೋ ನಿಶ್ಚರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಮಸ್ಥಿರಂ ತತಸ್ತತೋ ನಿಯಮ್ಯೇತತ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್. ಯತೋ ಯತೋ ನಿಶ್ಚರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಮಸ್ಥಿರಂ ತತಸ್ತತೋ ನಿಯಮ್ಯೇತದ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್. ಯತೋ ಯತೋ ನಿಶ್ಚರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಮಸ್ಥಿರಂ ತತಸ್ತತೋ ನಿಯಮ್ಯೇತದ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್. ಯತೋ ಯತೋ ನಿಶ್ಚರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಮಸ್ಥಿರಂ ತತಸ್ತತೋ ನಿಯಮ್ಯೇತದ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್. ಏತದ್ ಅಸ್ಥಿರಂ ಚಂಚಲಂ ಮನಃ
ಯತೋ ಯತೋ ನಿಶ್ಚರತಿ ತಥೋ ತಥೋ ನಿಯಮ್ಯ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ವಶಂ ನಯೇತ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪದೇಶ. ಇದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಇದು. ಯಥೋ ಯಥೋ ನಿಶ್ಚರತಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸನ್ ಪಂಚಕೋಶ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಹಗ್ಗನೇ 7-8 ಪ್ರಕಾರ ಹಾವುಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋವರಿಗೆ. 7-8 ಪ್ರಕಾರಗಳ ಹಾವುಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೂಡಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಥೋ ನಿಶ್ಚರತಿ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ತತಸ್ತತೋ ನಿಯಮ್ಯ ಆತ್ಮನಿಯವ ವಶನೇ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲಂಬನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಲಂಬನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ 1-2-3 ತಾಸು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಪಾಠ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ನಿಶ್ಚಯ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಸ್ಮೃತಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ? ಮತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪದ್ಧತಿನೇ ಇದು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಈ ಆಲಂಬನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಷ್ಟು ಸತಿ ಅದು ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ತರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಆತ್ಮ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ನಾವೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತ್ವ, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿತ್ತು ನಾನು ಹಂಗೆ ಇಂಥ ಮೂರ್ಖದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಥೋ ಯಸ್ಮಾದ್ ನಿಮಿತ್ತಾತ್ ಶಬ್ದಾದೇಹೇ ನಿಶ್ಚರತಿ ನಿರ್ಗಚ್ಚತಿ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮನಶ್ಚಂಚಲಂ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಚಲಂ ಅತಯೇವ ಅಸ್ಥಿರಂ ತತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಬ್ದಾದೇಹೇ ನಿಮಿತ್ತಾತ್ ನಿಯಮ್ಯ ತತ್ತದ್ ನಿಮಿತ್ತಂ ಯಥಾತ್ಮ್ಯ ನಿರೂಪಣೇನ ಆಭಾಸೀಕೃತ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವನೆಯ ಚ ಏತದ್ ಮನ ಆತ್ಮನಿ ಏವಂ ವಶಂ ನಯೇತ್ ಆತ್ಮವಶ್ಯತಾಂ ಆಪಾದಯೇತ್ ಏವಂ
एवं ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಬಲಾತ್ योगाभ्यासबलात् ಯೋಗಿನಃ योगिनः ಆತ್ಮನಿ ಏವ आत्मनि एव ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ प्रशाम्यति ಮನಃ. मनः। यतो यतो यस्मात् निमित्तात् श्रद्धावति निश्चरति निर्गच्छति स्वभावदोषात् मनः चञ्चलम् अत्यर्थः चलम् अत एव अस्थिरं तथा तथा तस्मात् श्रद्धादे निमित्तात् नियम्यतत् निमित्तं यथात्मनिरूपणेन आभासीकृत्य वैराग्यभावनेन च एतद् मनः आत्मनि एव वशं नयेत् आत्मवश्यताम् आपादयेत् एवं योगाभ्यासबलात् योगिनो आत्मनि एव प्रशाम्यति मनः। ಯಥೋ ಯಥೋ ಅಂದರೆ ಯಸ್ಮಾದ್ ನಿಮಿತ್ತಾತ್ ಶಬ್ದಾದೇಹೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಶಬ್ದಾದೇಹ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಿಶ್ಚರತಿ ನಿರ್ಗಚ್ಚತಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾವಂದರೆ ಸ್ವಭಾವ ದೋಷಾತ್, ನಮ್ಮದು ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳು, ರೊಕ್ಕ, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಕುಡುಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆಗೇನೋ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಭಾವ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೊಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮನೇ ಹಂಗಿದೆ. ಪರಾಂಚಿಕಾನಿ ವೃತ್ತಿನೇತ್ ಸ್ವಯಂಭೂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಾಂಗ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾಂತರಾತ್ಮನ್ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಿರ್ಮುಖ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸನೇ ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೂಪನ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿವಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಆ ಕಡೆನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಡೆನೇ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂಥ ದೋಷ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮನಶ್ಚಂಚಲಂ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಚಲಂ ಅತಿಯೇವ ಅಸ್ಥಿರಂ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಶಬ್ದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ನಿಯಮ್ಯ ತತ್ತದ್ ನಿಮಿತ್ತಂ ಯಥಾ ಆತ್ಮನಿರೂಪಣೇನ ಆಭಾಸೀಕೃತ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವನೆಯ ಚ. ವೈರಾಗ್ಯನ ಹೊಂದಬೇಕು. ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು ಡೇಂಜರು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಭಯನ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದಿರ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ರೋಗವತಿ ಬಿಜಾನಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಹತ್ರ ಬರಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ದೋಷ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಏತದ್ ಮನ ಆತ್ಮನಿಯೇವ ವಶಂ ನಯೇದ್ ಆತ್ಮವಶ್ಯತಾಂ ಆಪಾದಯೇತ್ ಏವಂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಬಲಾತ್ ಯೋಗಿನಃ ಆತ್ಮನಿಯೇವ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ ಮನಃ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದು
ಯಾರ್ಯಾರ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಅಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟು ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಬರೋ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಂತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದು ಪದವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ, ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪದವಿಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಅಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಮೊದಲ ಶರೀರ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಂಥ ಭಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಭಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಥರ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತನಗೂ ತಾನೇ ಸ್ಮರಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗುರುತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ. ಆತನ ಇರೋದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥದ್ದು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಭ್ರಾಂತಿನೇ, ಮಾಯೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. 2ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಪಿಶಾಚಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಆ ಪಿಶಾಚಿ ಜನ್ಮದ್ದು ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಈ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೂ ಈ ಭೂಲೋಕ ನಮ್ಮ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದವಾಗಿ ಇದರ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಥರನೂ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಟಕ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ. ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-20 ಜನ ಅವಧೂತರ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚರಿತ್ರೆ. ಮತ್ತು 3ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು, ವರುಣದೇವನ ಮಗ ಭೃಗು. ತಂದೆಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು, ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಅಂತ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ನಾನು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದನು, ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಅವನಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ನಿಯಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ವರ್ಷನೋ 2 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 4ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಆ ಶ್ವೇತಕೇತು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸುತ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ತುಂಬ ಗರ್ವಿಷ್ಟಿ, ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ತಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಇವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯ, ವಿದ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಾಗ ವಿನಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಆ ವಿನಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಗಮಂಡತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆ ಗರ್ವನ ಭಂಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲಿ ಮಗನಾಗಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಭಂಗ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಇಂಥ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆಯಾ? ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೀಚರ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೇ ತಂದೆ ಹತ್ರನೇ ಶಿಷ್ಯರಿಕ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ 9 ಸತಿ ಈ ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, 9 ಸತಿ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಮಂದಬುದ್ಧಿತ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಂಬನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತೀವಿ.
ಶ್ವೇತಕೇತು ಆದರೆ ಏಕಶ್ರುತ ದರ, ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮಗೆ 9 ಕೋಟಿ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಗಳ ಥರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ, ಆ 4th ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋರಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದ ಆಲಂಬನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ. ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅದು, ಈ ಅಹಂಕಾರ. ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನು ಜೀವ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹಾಪುರುಷರು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯ 10 ಉಪನಿಷತ್ತು, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರು? ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನನ್ನು ಅವರು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಈ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮಂಥ 4th ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಧೈರ್ಯ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಆ ಪ್ರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂಹೀನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಮಕಲ್ಮಷಂ ಪ್ರಶಾಂತಮನಸಂಹೀನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಮಕಲ್ಮಷಂ. ಈ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅನ್ವಯನೇ ಅಕಲ್ಮಷಂ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿರೋಂಥವನು, ಪಾಪರಹಿತನಾದಂಥವನು, ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಏನಂ ಯೋಗಿನಂ ಉತ್ತಮಂ ಸುಖಂ ಉಪೈತಿ. ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥವನು, ಮತ್ತು ಅಕಲ್ಮಷಂ ಪಾಪರಹಿತನು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯೋಹಂ ಕೃತಕೃತ್ಯತ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಅಂತ. ಆ ಪಾಪದ ಮೂಟೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಃಕರಣ ಇರುತ್ತಂದರೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರನೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಷೀಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅತಿಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಶಾಂತರಜಸಂ, ರಜೋಗುಣ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಮೋಹಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಈಗ ಶನಿವಾರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರಚಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ, ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್.
ದೀಕ್ಷೆನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮತ್ತು ಆವತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಏನಾಯಿತು? ಅದನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಅಂದಿದ್ದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಕರಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜಗಳ ಆಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದು. ಈಗ ಅವರು ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನೀನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಆ ವೈರಾಗ್ಯ. ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮೋಹಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮವ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮೋಹನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮೋಹ ಹೋಗದಿರನೇ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಶ್ರುತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗುರುಗಳು ಕುಪಾತ್ರನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಶಿಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಶಿಷ್ಯ ನಾದ್ರೇ ಸಾಕು ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಿನಗೆ ಈ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರಜೋಗುಣ, ಶಾಂತ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡಿಸೈರ್ಸು, ಸಂಕಲ್ಪ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಗುಣಗಳಿದಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಂತ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಅಂಥವನು ಏನಂ ಯೋಗಿನಂ ಉತ್ತಮಂ ಸುಖಂ ಉಪೈತಿ. ಆವಾಗ ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕು. ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಚುಚ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಅಶಾಂತಿ, ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನನೇ ಮೂಲ. ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತಂ ಮನೋ ಯಸ್ಯ ಸ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಃ ತಂ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂ ಹಿ ಏನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಂ ಉತ್ತಮಂ ನಿರತಿಶಯಂ ಉಪೈತಿ ಉಪಗಚ್ಚತಿ. ಶಾಂತರಜಸಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣಮೋಹಾದಿಕ್ಲೇಶರಜಸಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಏವಂ ನಿಶ್ಚಯವಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಅಧರ್ಮಾದಿವರ್ಜಿತಂ. ಇದನ್ನೇ ತಂ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಹಿ ಏನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಂ ಉತ್ತಮಂ ನಿರತಿಶಯಂ ಉಪೈತಿ ಉಪಗಚ್ಚತಿ. ಶಾಂತರಜಸಂ ಪಕ್ಷಿನಮೋಹಾದಿ ಕಲ್ಶೇರಾಜಸಂ ಕ್ಲೇಶರಾಜಸಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಏವಂ ನಿಶ್ಚಯವಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಅಧರ್ಮಾದಿವರ್ಜಿತಂ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಂ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತಂ ಮನೋ ಯಸ್ಯ ಸ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಃ ತಂ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಂ. ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಂ ಉತ್ತಮಂ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಖ ಅಂದರೆ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ. ಅಂಥ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಉಪಗಚ್ಚತಿ. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಶಾಂತರಜಸಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಮೋಹಾದಿ ಕ್ಲೇಶರಜಸಂ. ತುಂಬ
ವೆರಿ ವೆಲ್, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮೋಹಾದಿ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೋಹನ ಪೂರ್ತಿ ತೊಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಥವನು. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಏವಂ ನಿಶ್ಚಯವಂತಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋವನು. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಅಂದರೆ ಅಧರ್ಮಾದಿ ವರ್ಜಿತಂ, ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಪ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೇ ವಿಘ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.